परंतर मान धन्यवाद हो परंतर केत अनुग्रह कले आज आपण मन निकट गोटे शिक्षा नहीं आसवा सुझाव देते से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जन प्रेज लॉर्ड आज शिक्षा हूँ कौन सत गछ आमर फल आमर नुहे किए कौच आम शुणीदेवा जे गछ आमर किंतु फल आमर नुहे एटा सत से बहु आमर सत किंतु से झियो आमर नुहे आम शुणिलु जे लव हास्तांकर भौणी कौच जे बहु आमर किंतु झियो आमर नुहे यही कथारे आपण मानकर मतामत रखिए जेहेतु मु देखुली जे 11 मिनिट धरी जो तार बापा एवं तांको भौणी स्टेटमेंट देइछन्ते तार प्रश्न थिला बा हेडलाइन थिला जे लव मुह खुलिले मु लव मुह खुलिले बोली कयारु देखिबा आरंभ कली कहीं जेहेतु लव आसिला पर कौन कौन कहले किंतु सेति मध्यरु लवर बापा एवं लवर भौणी मुह खोली सांबादिक मानकु यही मिछ पाई बोल कि मुझे विश्वास करे ना हेडलाइन दौरान अलग प्रकार आउ एठी देखुचु जे से झील कौच कौन हाँ बहु आमर किंतु कौन झील आमर नुहे एठी आम जदि सबू स्टडी करा जाए ताहले से कहते 4 मास विवाहित हैला पर वर्षे भितरे आउ से 4 मास से तांको बापा घरे रहीकि आसिला एवं आसिला परे तार मास जाइतला 4 मास पर 5 मास आउ आंको घरे रहिले आंको घरे रहीकि से छुआ जन्म कला गला पर से छुआटा एबे पाठ पढ़ी 10 वर्ष हेलाणी किंतु एथि मध्यरे तार बापांकर कर्तव्य कौन थिला जे जदि बा झीलटा छाड़पत्र जदि हैला बोली कहले आउ अन्य झील को मो पुओ बा हेबो सेतिपाई ताकू जेकोसी माध्यम आमर रीतिनीति अनुसार जो माने कंडारी रुहंती मीडिएटर रुहंती ताकू खबर देकी से छाड़पत्र करिया थिला किंतु ताहा कले नाही आउ एथि गुटे कथा तर्जमा करिक आमे देखि पारचु जे तांको बापा गुटे कथा कहते भल जिस कहले सेटा मु ग्रहण करे जे आमे शुणीदेवा लवर झील केमिति जानी सेटा लवर ठीक जाने नाले आम ए पो भितर से माने सब जाने मो बापा है कि सेटा केमिति जाने से यदि सेठी थाते थाते जदि सेठी जाइथिबे सेटा केमिति जानी सेटा मो टोटल कथा म जाने नातुनी बुली तो ग्रहण करिवे नातुनी बुली तो मु जाने छी आम एठी हेछि माने तो आमर सेटा मु भाबुची आ से आपन को घरे जन्म होइछि बोले आपन नातुनी भाबुचन से को मु भाबु काहर झियो जानते ना सेटा मो नातुनी बोली एबे भी भाबुची एठी जन्म होइछि माने तथापि दया लागुची माने मो जाति अछि हस्ता मैं शुणिलु जे लव जानिबो से तार छुआ कि नाही मु जाने नाही सत कथा कहले किंतु तांको भौणी जो टाउटर रे कहउछंती एथिरु जना पडुची जे ई जो लवर भौणी होची 420 माने चिन्ह जड़े हाथ एमती कर चिन्ह चिन्ह रहा कथा आमर आदिवासी मानकर बाहला पर ये चिन्ह रहा कथा किंतु आम केते थर जाइछो से चिन्ह आम देखी ना से निजे कहते आम शुणीदेवा हमर झियो को सिंदूर दान कर साला पर एई चूड़ीटा तांको पिंधा जाय एटा होची आम संतक बहु हैला माने एई चूड़ीटा से पिंधिबे कारण ता हाथ आम अनेक थर देखी से भद्रक रे ही रुहे से झियो अनेक थर जीवा आसीबा टाइम रो भी देखी से संतकटा नथिला ता हाथ रे विवाह भांगिला कि आपन को तरफ ना आपन से विवाह हमर तो भांगी नथिलु से भी तांकर सेठी थिले आमे भाबिलु से तो ताकू तो फोन फान तथा भी मझिरो करा हितला कि आसुनो काई पळै गलो कोन पई एमिति कुहा हितला किंतु से तांकर आउ आनी छाडिलानी कि आसिलानी तापर किछि वर्ष रहिला पर आमे बा तांको जोगाजोग कलुनी तापर बाजार भी देखिनु जेतले भद्रक हमर बुला बुली करथि काम काम जानते आमे सेतले देखिनु तांको संतकरा हाथ न नथिला कहूँ जे ये आम चिन्ह जिते थर जाई तमें भद्रक आम देखी ना जदि देखिल ना से दिन तुम से बहु है ना जदि बहु है ना तुम छाड़पत्र करिया कथा जे आम रीतिनीति अनुसार आम तो से चिन्ह लगे कथा चिन्ह देखी पारू ना किंतु आज टपिकटा ये ना यही कथार ना कथाटा रही जे अन्य झील पाखे
କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ ବାପା ମାଆକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଜ୍ଞାନ କମ୍ ଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଯାକ। ମାନେ ରୋଗ ହେଇଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ରୋଗ ହେଇଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲବ ହାସଦା ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କଲା, ଯେଉଁ ସଲମୀ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୂଳକୁ ଗଲେ କିମ୍ବା ମାନେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଲୋକମାନେ କି କ'ଣ କହିଲା ଆସିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭ୍ୟୁଜ୍ କମେଇକି ଟଙ୍କା କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବୁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଉଣୀକୁ ଯେଉଁଟା ପଚାରିଲେ ସେଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେ ଭଉଣୀ ତା'ର ସଂସାର ସମ୍ଭାଳୁ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଯେତେ ଥର ଯଦି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଡାକିବାକୁ ଗଲା ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କି, ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନ ଶୋଇକି ଅନ୍ୟ ଘରେ ଶୋଉଥିଲେ କି, ତେବେ ସେ କେତେ ଥର ଗଲେ ତାପରେ ଧରିକି ଆସିଲା ପରେ ନିହାତି ତାର ବାପା ପଚାରିଥିବ ଯେ ତୁମେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଶୋଉଥିଲ ନା ବାହାରେ ଶୋଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି, ମୋ ପୁଅ ଜାଣିବ। ଏକ କଥା। ଦୁଇ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିବା ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଘର ଭିତରେ ତାର ଫୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କଥା ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ପତଳା ଘର, ସେଥିପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଲୁଚିକି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି। ଆଉ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିବ ପଛ ପଡ଼ିଯିବ, ଦିନେ ସେ ପଛ ପଟ ଗଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲି। ଆମ ତ ଏଇଟା ଛୋଟା ବଢ଼ିଆ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ପତଳା କାଥ, ସେ ସେପଟ ରହିଛି ମୁଁ ଏପଟ, କଥା ସବୁ ସେଇଠି ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିଛି। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ସେ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଏଇ ତଦାରଖ କରିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଲବ। ଲବକୁ କହିଲା ପରେ ଲବ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବ, କେମିତି ଶୁଣିବ, କେମିତି କ'ଣ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବ କିମ୍ବା ମାରିବ କିମ୍ବା ଗାଳି କରିବ। ଲବର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଶ୍ୱଶୁରର ନୁହେଁ। ହଁ, ଶ୍ୱଶୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ମୁଁ ଅଛି ମାଲିକ, ଏଇ ଘର ମାଲିକ, ଘରର ମାଲିକ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ ତାର ହେଉଛି କ'ଣ ଘରର ମାଲିକ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ଝିଅର ମାଲିକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଝିଅର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଲବ। ଯଦି ଲବ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା କି ଲବଙ୍କ ଅରୁଷରୁ ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲା, ଲବ ସେ ନିଜେ କହିବା କଥା କିମ୍ବା ନିଜେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଡାକିକି ନେଇକି ମୁଁ ଆଜିକି ତୁମ ଝିଅକୁ ଏତେ ଥର ଡାକି ଆସିଲି, ଏତେ ଥର ଇଏ କଲେ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳକୁ ଏ ମାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା, ମୁଁ କେବେ ବି ତାକୁ ଟଚ୍ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ତା ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି 4 ମାସ ଯାଇଛି ବୋଲିକି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ନିଜର କନ୍ୟା ରୂପେ ବା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଆଜିକି ଛାଡ଼ପତ୍ର କରିଦେଉଛି ବୋଲି କରିବା କଥା। ଯଦି ସେତିକି କରାହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଜି ବି ସେ ଝିଅ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହିଁ, ଆଜି ବି ଝିଅ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରୂପରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ବା ସମାଜ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ସେ ହେଉଛି ଝିଅଟା, ତା'ର କହିବାର ଶୈଳୀ ତାଙ୍କର। ଯଦି ବା ସେ କେସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ସେମିତି କୁହା ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ କୌଣସି ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଥିରୁ ଯେ କିଏ ଚିହ୍ନ ଖୋଜୁଛି, ସେ ଯେ ବିବାହିତ ପୂର୍ବରେ କେତେଟା ତା'ର ଚିହ୍ନ ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଣିଛି। ଏବଂ ଚିହ୍ନ ଯେହେତୁ ଯେ ଚୋର ହିଁ ଚୋର ବିଷୟକୁ ଚୋରର କଥା କୁହେ, ତା'ର ଚାଲାକ, ତା'ର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ କେତେଟା ଚିହ୍ନ। ହାତର ଚିହ୍ନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ନିଜର ଚରିତ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତା'ର ଭାଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେମିତିକା ଲୋକ ବୋଲିକି। କାହିଁକି ଯେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଲବ ହାସଦା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ହାଣ୍ଡିଆ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି ଆମ ମା ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଏଇ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆସିବ ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଶିଖିବା। କିନ୍ତୁ ଗତ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ଭାଇ ଭଲ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ଯେ ସେଇ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ 2ଟି ଧର୍ମ ସବୁ ବାହାରୁ ଆସିଅଛି, 2ଟି ଧର୍ମ ସବୁ ବାହାରୁ ଆସିଅଛି। ଏକ ହେଉଛି ସନାତନୀ ଧର୍ମ, 2 ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ। ଆଉ ସନାତନୀ ଧର୍ମ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେଇଟା ଧରିକି ଆସିଲେ, ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଏବେ ଆସିକି ସେଇଟା ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ এই 2ଟି ଧର୍ମ, ଏଇମାନେ କ'ଣ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ ଆମର ଧର୍ମ ବୋଲିକି ତାକୁ
ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭାରତର ଇଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଆଉ ଏଥିରୁ ଲୋକ କେବଳ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବା ତାଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ବାହାରୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ବା ମିଶୁଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସେଟା ଆସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚିଠି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହାର ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବା ଆମର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହେଉଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଧର୍ମ ସବୁ ବାହାରୁ ଆସିଅଛି ଏବଂ କିଏ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଚଏସ୍ କରିକି ସେ ଅନୁସାରେ ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଉପରେ ଆଉ ଅଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପରଶୁରାମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।